حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمنات اللعنت بے شمار، اہل بیت دشمنات اللعنت بے شمار، آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین المتفرج بالعزل والعبد والصلاة علی اول العدد خاتم الحمد محمود الاحمد ابو القاسم محمد وعلى اخوته الطاهرين الذين لا يقاسم بهم من خلق احد ولعنة الله على قوم الظالمين من يوم هذا الى يوم الدين وبعد يوم الدين اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق واصدق الصادقين بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی لعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بآواز بلند صلوات محترم دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے دعا ہے کہ کریم اللہ آپ سب کا اس پاک محفل میں چل کے آنا وقت کا خیال رکھے بغیر اور موسم کی پرواہ کرے بغیر کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور برادران شاہ صاحب کا یہ پر اہتمام محفل کا سجانا اور آپ صاحبان کی طرف سے تعاون کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس شب معراج اور یوم بعثت رسول کا صدقہ شاہ صاحب کی نیک اور شرعی حاجتوں کو کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شاہ صاحب کے رزق مال بخت میں اضافہ فرمائے، جتنے بھی میرے بھائی بچے بزرگ بیٹھے ہیں سب کو مالک و خالق نیک اور شرعی حاجتوں کو پورا فرما، کریم اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرما، ان بھائیوں پہ اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرما، ان بھائیوں کو مزید مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ ذکر موسم کا اور وقت کا پابند تب ہوتا جب دن کا مالک کوئی اور ہوتا اور رات کا مالک کوئی اور ہوتا، بلکہ ذکر اس شہنشاہ کا ہے کہ جو دن کا بھی مالک ہے اور رات کا بھی خالق ہے، توجہ ہے، بالکل اختصار کے ساتھ زیادہ آپ کی سما خراشی نہیں کرنی۔ شاہ صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ دو خوشیاں ہیں، ایک یوم بعثت رسول یعنی 27 رجب، اور ایک شب معراج یعنی نبی کا معراج پہ جانا، یہ دو خوشیاں ہیں۔ میں ذرا ان دونوں میں آپ کو اتصال بتا دوں کہ یوم بعثت رسول اور شب معراج، اچھا آپ سے سوال ہے چھوٹا سا کہ یوم بعثت رسول کس کا دن ہے؟ نبی کا دن، یعنی یہ تو معراج یوم بعثت رسول یعنی 27 رجب دن ہے نبی کا، آئمہ فرما رہے ہیں کہ علی کو سلام کرو، سنیے اب ان دونوں میں اتصال سنیے، 27 رجب یوم بعثت رسول نبی کا دن ہے تو نبی کو سلام کرے نا۔ آئمہ مفاتیح الجنان مختلف کتابوں میں ملتا ہے کہ آئمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی کے دن علی کو سلام کرو۔ اچھا، سلام سے مراد یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے السلام علیکم جی یا نبی اللہ السلام علیکم، نہیں، سلام سے مراد یہ ہے کہ نبی کا دن ہے، زیارت نامہ یا علی سرکار کا پڑھو، السلام علیکم یا امیر المومنین، دن نبی کا ہے
सलाम अली को करो। यौम गदीर किसका दिन है भाई? अली का दिन है ना। जब बाजू पकड़ के कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, दिन किसका है? अली का। आयमा फरमा रहे हैं नहीं, नबी को सलाम करो। यानी अली के दिन नबी को सलाम करो और नबी के दिन अली को सलाम करो। यानी आयमा बताना क्या चाह रहे हैं कि ये दो नहीं है, एक है। यानी एक ही तस्वीर के दो रुख, एक ही तस्वीर के दो जलवे हैं। नबी का दिन आए, अभी योम बासत रसूल है 27 रजब सुबह, हुक्म खुदा अली को सलाम करो। नबी के दिन अली को और अली के दिन नबी को सलाम करो। अल्लाह अकबर। यानी ये अल्लाह ने एक ऐसी हकीकत रख दी क़यामत वाले दिन तक कि जो नबी का मुनकर है दर हकीकत वो अली का और जो अली का मुनकर है वो दर हकीकत अली का नहीं, नबी का मुनकर। क्योंकि ये दोनों एक है। अनकुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ। क़यामत तक नबी मौला है ना। अच्छा, अब नबी कह रहे हैं यौम गदीर वाले दिन, आज के बाद यानी मौलायत नबी की कहाँ तक थी? गदीर तक। कहा अब इसके बाद क़यामत तक जिसका मैं मौला था उसका अली मौला है। ये जो जुमले मैंने कहे हैं ना, ये मुझे पता नहीं था कि कहना है। जब शाह साहब ने वो 27 रजब उसका बयान किया ना, तो मेरे जहन में आ गया कि ये जो है यहाँ से मौजू शुरू करना बेहतर रहेगा। बड़ी लंबी तकरीर नहीं पीर जी करनी, बस थोड़ी सी। कोई नहीं सरदार, करो यानी कुरान मजीद एक आशिक और एक माशूक की बात है। कुरान मजीद एक आशिक और एक माशूक की बात है। अब फैसला ये करना है कि आशिक कौन है और माशूक कौन है। मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कभी अल्लाह आशिक हो जाता है और कभी माशूक हो जाता है। क्या बात। ये एक आशिक और माशूक की गुफ्तगू। ये जो मैंने आयत पढ़ी ना अपने 15वें पारे में पहली आयत है कि पाक है वो जात। ये मिराज की बात है, बनी इस्राइल। ये मिराज की बात हो रही है कि पाक है वो जात जो ले गई अपने अब्द को रातों रात ले गई अपने अब्द को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अच्छा, मिराज का वाक़या सिर्फ ये एक ही कुरान में है, वरना नबी मुकर्रम ने 100 से ज्यादा मिराजें की हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है वो 100 मिराजें क्यों नहीं कुरान में आई? उसकी वजह थोड़ी देर आगे जाके मैं बताऊंगा। वो इसलिए कि मिराज की जो हकीकत थी ना, वो उसको लोगों पे आश्कार करना चाहता था अल्लाह। ये मिराज की हकीकत, इस मिराज की हकीकत क्या है, तो इसको वाज़ेह करने के लिए मैं एक मिसाल दूंगा। एक है खलीलुल्लाह और एक है हबीबुल्लाह। खलील का मतलब भी अल्लाह का दोस्त, हबीब का मतलब भी अल्लाह का दोस्त। खलील कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त। हबीब कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दोस्त। हैं दोनों दोस्त, इब्राहिम भी दोस्त और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी दोस्त, लेकिन दोस्ती में बड़ा फर्क है। बस इस चीज को वाज़ेह करके इसी में मिराज हो जाएगी। हबीबुल्लाह कैसा दोस्त है?
اور خلیل اللہ کیسا دوست ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے شہر سے باہر اپنے گاؤں سے باہر تھوڑی سی جگہ خریدی. جگہ خریدنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے وہ چھوٹا سا گھر بنا لیا. گھر جب بنا لیا اب میرے 2 دوست تھے. مثال دے رہا ہوں دوست ماشاءاللہ سارے دوست. بسم اللہ. مثال دے رہا ہوں کہ 2 دوست تھے میرے. ایک وہ دوست تھا جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور ایک وہ دوست ہے جس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. یہ توجہ رکھیے گا. حبیب اللہ اور خلیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایک وہ دوست جس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں اور ایک وہ دوست ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا نا، میں بازار سے گزر رہا تھا، وہ سامنے مجھے مل گیا. کہتا السلام علیکم مولانا صاحب، چنگے بندے ہو، ایڈا سونا گھر بنایا تسی، سانو دسیا ہی نہیں. یہ وہ ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے دوست، احترام کرتا ہوں میں اس کا، لیکن یہ وہ ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا یار تھوڑی مصروفیت تھی تو نہیں بلا سکا، اور کہ چلو کوئی بات نہیں اب چلتے ہیں. یہ کون ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے؟ میں کہ یار آج بھی ذرا تھوڑا مصروف ہوں. کہ چلو کوئی بات نہیں مولانا صاحب، وعدہ کرو میں صبح آ جاؤں گا. یہ وہ ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جانا. چلے گئے، وعدہ ہو گیا. ہے دوست، احترام کرتا ہوں، لیکن کون سا دوست ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے؟ وعدہ معاہدہ ہو گیا، صبح ہو گئی، مجھے یاد تک نہ تھا کہ میں نے کسی سے کوئی وعدہ بھی کیا. کیوں؟ صلوات پڑھ لیجیے. اچھا یہ وہ دوست ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ دوست ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. وعدہ بودہ ہو گیا، صبح ہوئی، میں بھول بھی گیا کہ میں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے. کیوں؟ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. صبح ہوئی، دکل باب ہوئی. خالد بھائی جی بسم اللہ. دکل باب ہوئی، میں بھول چکا تھا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے. میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ دوست، میں بولا ہاں ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، بسم اللہ. وہ جو چھوٹا سا گھر تھا وہ میں نے دکھایا، دکھانے کے بعد بٹھا کے چائے وغیرہ پلائی. ابھی وہ چائے پی ہی رہا تھا. کون؟ جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ابھی چائے پی رہا تھا تو میں نے کہا یار آج مصروفیت بڑی ہے، کل نہ بیٹھیں. وہ سمجھ گیا کہ مولوی بیٹھنا نہیں چاہ رہا. یہ کون ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی جی ٹھیک ہے، میں بھی بڑا مصروف ہوں، پھر کبھی بیٹھیں گے. یہ وہ ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. چلا گیا. اب ایک وہ ہے جس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے بازار میں مل گیا. میں نے کہا یار کیسے دوست ہو؟ میں نے گھر بنایا ہے، تم دیکھنے ہی نہیں آئے. یہ وہ ہے جس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کہ آنا تھا، ایک تو تمہارا گھر بڑی دور ہے، وہاں اسپیشل سواری لے کے جانا پڑتا ہے. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، تم وعدہ کرو سواری میں بھیج دوں گا. حبیب اللہ اور خلیل اللہ، یہ کون ہے جس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، تم وعدہ کرو سواری میں بھیج دوں گا. ایک وہ تھا، ایک وہ ہے جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. وہ دیکھ کے کہتا ہے اللہم آرنی کیف تحیی الموتا، اے اللہ یہ تو بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. یہ کون ہے جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے؟ جب یہ سنا نا تو خلیل نے کہا، آواز قدرت آئی، افلا تؤمن، کیا تیرا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ خلیل کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک. یہ قرآن کا واقعہ ہے.
पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, हाथ जोड़ के कहता है बारे लाहा ईमान तो है वाले किल्ले यतमा इन्ना कल्बी, लेकिन चाहता ये हूं कि दिले बेकरार को करार रहे। ये कौन है जो अल्लाह से दोस्ती करना चाहता है? अल्लाह ने लफ्जों में उसे बराबर रखा था, दोस्त बनाया था, लेकिन जब ये बड़े किसी छोटे से छोटे को दोस्त बनाते हैं ना, तो कभी कभी उसे अपनी हैसियत भी बताते हैं कि तुम छोटे थे, ये तो मैंने तुमसे दोस्ती की। जब बेतकल्लुफाना अंदाज में खलील ने कहा ना बारे इलाहा ये तो बता तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, तो आवाज़ कुदरत आई, बस इतना देखना पूछना चाहता है, अपने दिल को इत्मीनान देना चाहता है, ऐसा कर 4 परिंदे पकड़, उनको ज़िबा कर, उनका गोश्त कूट पीस के कीमा बना के, ये जो तेरी वादी के चारों तरफ पहाड़ियां हैं 9 या 7, इन पे थोड़ा थोड़ा गोश्त रखा। उसके बाद दरमियान में खड़ा हो, चोंचों को हाथ में पकड़ना, आवाज देना, हर पहाड़ से गोश्त का लोथड़ा उड़ेगा, फिजा में परिंदा तैयार होगा, उड़ के तेरे पास आ जाएगा, बस देख लेना हम इस तरह मुर्दे जिंदा। हाँ देख लेना इस तरह मुर्दे जिंदा करते हैं। ये कौन है? ये वो है जो अल्लाह से दोस्ती करना चाहता है। जिससे अल्लाह दोस्ती करना चाहता था ना, वो बड़े प्यार से, वो बड़े आराम से, वो बड़ी मोहब्बत से अपने बिस्तर पे सो रहा था, सवारी उधर से आती है और कुरान सनद बन जाती है, सुभान अल्लाह जी असरा ले अब्दही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, के पाक है वो जात जो अपने अब्द को ले गई। हाँ हबीब, तुम मेरे पास आओ और घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ये वो है जिससे अल्लाह दोस्ती करना चाहता है, उसके लिए सवारी भी भेज रहा है। और कहा सवारी नहीं, तवज्जो, सवारी नहीं, साथ में खादम भी भेज रहा हूं। तो जिसका खादम जिब्राइल जैसा फरिश्ता हो, उसे मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद वाले मोहम्मद बलांतर सलवात। जिसका खादम जिब्राइल जैसा फरिश्ता हो। माफ करना, कुछ लोग कहते हैं कि नबी उम्मी है, और उम्मी का तर्जुमा कर दिया खलील भाई अनपढ़। माज़अल्लाह, इसका मानी अनपढ़ नहीं है, मतलब अनपढ़ नहीं है, उम्मुल कुरा। और बयान क्या किया जाता है कि जब पहली वही नाजिल हुई ना, और जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से, तो नबी ने कहा मैंने तो पढ़ना ही नहीं आता। माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत। कहा मुझे तो पढ़ना नहीं आता। कहा अच्छा आपको पढ़ना नहीं आता, आइए मेरे सीने से लग जाए। ये हमारे भाई बयान करते हैं शान रिसालत। मैंने शान रिसालत और अजमत रसूल बतानी है। फिर क्या किया, चलो ताड़ी गल बता देना, उसने क्या छड़िया तो कर देना। कहा सीने से लगाया, सारा इल्म ट्रांसफर किया और ऑपरेशन किया, बड़ा ऑपरेशन। माज़अल्लाह, ये हम ऐसी शान के कायल नहीं है। और कहा माज़अल्लाह के दिल पे एक काला तिल था, मैं तेल ही कहूँगा ना, उन्होंने से बड़ा कुछ किया। वो उस तिल को हटाया, हटाने के बाद सीना बंद कर दिया। ये है शान रिसालत। एक तरफ कह रहे हो कि नबी उम्मी है, दूसरी तरफ दुरूदे ताज में कह रहे हो कि वल्लाहु आसिमहु व जिब्रीलु खादिमहु, कि अल मोहम्मद उसका आसिम है और जिब्राइल उसका खादिम है। तो फिर दोस्तों, खादिमों की जुर्रत नहीं है कि वो सरदारों को कुरान की तालीम खादिमों की क्या जरूरत, जो है ही खादिम, जो खुद तालीम लेने आता है, वो सरदार को तालीम क्या देगा। एक तरफ उम्मी और दूसरी तरफ
درود ताज में रोज सुबह शाम कहते हैं, खुद ही मुखालिफ हैं। अब एक तरफ बात करके खुद ही अपनी बात का इनकार कर दिया। तवज्जो है कि नहीं? बिस्मिल्लाह। मजा आ रहा है ये बिस्मिल्लाह पढ़ो। हो गई बात क्या कि जिब्राइल सवारी भी भेज रहा हूं और खादम भी भेज रहा हूं। अब यहां पे उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार है। कुछ कहते हैं कि नबी को जिस्मानी मिराज हुई और कुछ कहते हैं कि नहीं नबी को रूहानी मिराज हुई, यानी जिस्म वहीं पे रहा और रूह नबी की मिराज करने गई। तवज्जो है? और साथ ही उलमा कराम कहते हैं कि नहीं, जब नबी जा रहे थे ना तो नबी ने जूते पहने हुए थे। भाई तवज्जो रखिएगा, यानी अगर नबी पहले आसमान पे गए तो जूते साथ, दूसरे आसमान पे गए तो जूते साथ, तीसरे आसमान पे गए तो जूते साथ, चौथे आसमान पे गए तो जूते साथ, पांचवें आसमान पे गए तो जूते साथ, छठे आसमान पे गए तो जूते साथ, सातवें आसमान पे गए तो जूते साथ, सिदरतुल मुंतहा पर गए तो जूते साथ। जो है काबा कोसैन तक गए तो जूते साथ, अर्श पे गए तो जूते साथ। मैंने हाथ जोड़ के कहा, या अल्लाह तूने मेराज जो करवानी है ये जूते साथ साथ क्यों लेके जा रहा है? तो कहा, ए मौलवी सुन, जो लोग मेरे नबी की जिस्मानी मिराज के मुनकर है ना, उन्हें इन्हीं जूतों से मनवाना। यानी जो जूता पहन के जाए वो जिस्म होता है, रूह नहीं होती। जो जूता पहन के जाए शाह साहब, वो जिस्म हुआ करता है। पढ़ देनी नबी दी जुत्ती उत्ते सारा कुछ थल्ले, नबी दी जुत्ती उत्ते सारा कुछ थल्ले। इसका मतलब है कि वो इस चीज के कायल हैं कि जूता पहन के गए थे, जूते की अजमत बयान कर रहे हैं, नबी की अजमत ही नहीं बयान कर रहे। भाई जूते की अजमत नबी की वजह से है। तवज्जो है नहीं? भाई जिस पाँव में जूता आ गया उस जूते की अजमत बढ़ गई, अर्श से ऊपर चली गई, तो नबी की अजमत ही नहीं। तवज्जो है या नहीं है? किताब का नाम है मरजल बहरैन। लिखने वाला लिखता है कि नबी जब मेराज पे गए ना, बस ये आखिरी में बयान करके उसके बाद दुआ खैर 2-3 मिनट, कि जब नबी मेराज पे गए ना तो नबी फरमाते हैं कि नौसेबा ली मिंबरों मिन नूरन, अर्श पे मेरे लिए नूर का एक मिंबर नस्ब किया गया। नबी फरमा रहे हैं वजलस तो अलैहि, मैं उस पे बैठ गया। नबी फरमा रहे हैं कि जब मैं बैठा ना तो मैंने देखा क्या, तहती बेदरजतिन जद्दी इब्राहिम। भाई तवज्जो रखिएगा, जो मैंने शुरू में बात की कि दिन अली का नबी को सलाम करो, दिन नबी का अली को सलाम करो, इसकी दलील यहाँ पे आ रही। नौसेब अली नबी फरमा रहे मेरे लिए एक नूर का मिंबर नस्ब किया गया, वजलस तो अलैहि, मैं उस पे बैठ गया। ठीक है, कहते जब मैंने बैठ गया तो मैंने देखा क्या कि तहती पे एक दर्जा नीचे मेरे जद इब्राहिम बैठे हैं, यानी एक दर्जा नीचे खलील बैठे हैं और एक दर्जा ऊपर हबीब बैठे हैं। अच्छा होना तो ये चाहिए ना भाई, मेरा दादा मुझसे बुलंद है ना तो उनको यहाँ पे बैठना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, मैं अपनी मादी बात कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे बाबा, उसके बाद मैं बेटा। लेकिन यहाँ पे नबी कह रहे हैं कि मेरे जद मुझसे एक दर्जा नीचे बैठे हुए थे। कहा मैंने देखा कि मेरे जद मुझसे एक दर्जा नीचे बैठे हैं। खलील भाई ध्यान रखिएगा, गल बड़ी मजेदार। कहा मैं बैठा हुआ था मिंबर पे,
ایک درجہ نیچے میرے جد ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ باقی انبیاء بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ باقی انبیاء کی امتیں بیٹھی ہوئی تھی. مرج البحرین کتاب کا نام. کہا جب یہ سارا واقعہ ہو گیا نا, وَإِذَنْ قَدْ أَقْبَلَ الرَّجُلُ, کہتے اچانک ایک مرد آ گیا, وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ, اس کا چہرہ ایسے تھا کہ جیسے چاند ہوتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ محمد والے محمد بلندر صلوات. ذہن میں رکھیے گا کہ اوپر نبی, ایک درجہ نیچے ابراہیم اور باقی انبیاء اور ان کی امتیں. اب رسول فرماتے ہیں کہ اچانک ایک مرد آ گیا, وجہو کل قمر, جس کا چہرہ ایسے تھا کہ جیسے چاند ہوتا ہے. وَحَوْلَهُ أَصْحَابَهُ كَالنَّجُومِ, اور اس کے ارد گرد اس کے ساتھی ایسے تھے کہ جیسے تارے ہوتے ہیں. کہتے جی یہ جب واقعہ ہو گیا نا, میں بیٹھا تھا اوپر, مجھ سے نیچے میرے جد اور ان کی باقی انبیاء اور ان کی امتیں. جب وہ مرد آ گیا نا جس کا چہرہ چاند جیسا تھا, اس کے ساتھ اس کے دوست ایسے تھے کہ جیسے تارے ہوتے ہیں, تو فوراً میرے جد ابراہیم نے کہا, یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ما ہوا ملک مقرب اور نبی مرسل, یا محمد یہ کون سا فرشتہ ہے یا کون سا نبی ہے. توجہ رکھیے گا. تو میں نے کہا اپنے جد ابراہیم کو, لا ہوا ملک المقرب ولا نبی المرسل, ہوا اخی وابن امی علی ابن ابی طالب. کہا اے محمد, یا محمد, یہ جد کہہ رہے ہیں اپنے محمد مصطفیٰ سے کہ یہ کون سا نبی ہے کہ جس کا چہرہ چاند کی طرح, جس کے ساتھ اس کے صحاب ایسے ہیں کہ جیسے تارے ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا, نتیجہ دینا چاہتا ہوں. کہا یہ نہ کوئی نبی ہے, نہ ہی کوئی ملک ہے, بلکہ یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. توجہ رکھیے گا, یہ ہے میرا آج. اس دن کے لیے کہا تھا کہ علی کو سلام کرو نبی کے دن, اور علی والے دن نبی کو سلام کرو. کہا یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. تو میں نے کہا, یا محمد من ہولہ, اس کے ارد گرد کون ہے. میں توجہ رکھیے گا. کہا اس کے ارد گرد کون ہے. تو میں نے اپنے جد سے کہا, ہوا من شیعتہ ہی, یہ اس کے چاہنے والے ہیں. مرج البحرین, یہ اس کے چاہنے والے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بتا دیا نا کہ یہ ارد گرد یہ علی ہے میرا بھائی, اور اس کے ارد گرد اس کے چاہنے والے شیعہ ہیں, تو فوراً میرے جد نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. کہا اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب, اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے دے. بات پہنچ گئی, بات آگے ہے. کیا بات. کہا فوراً میرے جد نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. کہا علی کے شیعوں میں قرار دے دے. کہا جیسے ہی میرے جد ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے نا, فوراً ہی جبرائیل آیت لے کے نازل ہو گئے, وَإِنَّهُ مِن شِیَّةِ إِلَىٰ إِبْرَاہِیم, ابراہیم کی علی کے شیعوں میں سے ہے. میں نے شان مصطفیٰ عظمت رسول بیان کر دیا. اچھا, اب یہاں پہ امتی کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں, معاذ اللہ, مجھ جیسے کھاتے ہیں, مجھ جیسے پیتے ہیں, آخری جملہ, مجھ جیسے سوتے ہیں, مجھ جیسے اٹھتے ہیں, مجھ جیسے بیٹھتے ہیں.
कहते हैं या नहीं कहते? अल्लाह ताला लानत करे उन पे। कहा मुझ जैसे बैठते हैं, मुझ जैसे उठते हैं। तो आओ जरा मैं बताना चाहता हूं, जब नबी मिराज पे गए वहां चले भी होंगे, वहां बैठे भी होंगे, वहां पे खाया भी होगा, वहां पे पिया भी होगा, वहां पे सोए भी होंगे। तो जब वहां पे पहुंचे ना, तो नबी ने उन लोगों को देख के कहा, ऐ लोगो जो मुझको अपने जैसा कहते हो कि हम जैसा खाता है, हम जैसा पीता है, हम जैसा सोता है, हम जैसे जागता है, आओ जरा यहाँ पे खा के दिखाओ, आओ जरा यहाँ पे चल के दिखाओ, आओ जरा यहाँ पे बैठ के दिखाओ, आओ जरा यहाँ पे सो के दिखाओ। मैं तुम जैसा नहीं, तुम मुझ जैसे नहीं, लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम जब नबी मेराज पे गए होंगे ना, तो ये तो जरूर कहा होगा ना कि मैं हुसैन जैसा हूँ और हुसैन मुझ जैसा है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, नारे हैदरी। जब वहां पे गए होंगे ना, तो नबी ने ये तो जरूर कहा होगा ना कि मैं हुसैन जैसा हूं और हुसैन मुझ जैसा है। तो ये लोग कहते हैं कि नबी हम जैसे हैं। नबी ने बता दिया कि मैं तुम जैसा नहीं, तुम मुझ जैसे नहीं। भाई जिसका गुलाम अली जैसा, अली जैसा बादशाह हो, तो उसके सरदार का मुकाम क्या हो। लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम, ये मोहम्मद, ये अली, ये आप और मेरे लिए दो नाम हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ही। ये पंचतन पाक, ये आले मोहम्मद। भाई नबी ने कह दिया कि अव्वल होना मोहम्मद, व औसत होना मोहम्मद, व आखिर होना मोहम्मद, व कुल्ल होना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है। हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। तो दुआ है कि करीम अल्लाह मेरे भाइयों का बैठना, ये महफिल सजाना, इस शब के सदके